کوئی بھی جو خاص انڈین سرٹن نیریٹو کو لے کے چلنے والے چینلز ہیں، ہم تو سچائی بیان کرتے ہیں ہمیشہ، ہم سچائی بیان کرتے ہیں. احمد حسن نے بھی سچائی بیان کی، جب سچ بولا ان کو آئینہ دکھایا تو ان کو برا مانا انہوں نے، اور اس کے اوپر ان کو مطلب احمد حسن صاحب بات وہی آتی ہے کہ سچ بولو، ان کا آئینہ دکھاؤ، ان کو ہسٹری کھول کے دکھاؤ تو ایکسپوز ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ان کو تکلیف ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل، میں نے یہی آپ سے کہا کہ ان کا کیونکہ بیانیہ جھوٹ پہ کھڑا ہوا ہے، ان کا جو کہ سارا سوشل آرڈر ہے وہ جھوٹ پہ کھڑا ہوا ہے، جیسے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات کی، لیکن ان کے ڈی این اے میں جھوٹ شامل ہے. آپ صرف انٹرنیشنل جتنی بھی بڑی یونیورسٹیز ہیں اس میں ریسرچ ہوتی ہے، وہ ریسرچر جو ریسرچ کا گائیڈ ہوتا ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ایک بات بتاتا ہے، کہتا ہے یار انڈین ریفرنس نہیں لے کے آنا ریسرچ کے لیے، کیونکہ جھوٹ ہے سارا، کیونکہ جھوٹ ہوتا ہے. ایوری تھنگ از فالس، ایوری تھنگ از فلاڈ، ایوری تھنگ از اے لائی. اپنی ان کی حیثیت نہیں ہے، آئیڈینٹی کرائسس ان کو اتنا شدید ہے کہ یہ سوچ نہیں سکتے، کمپلیکس بہت زیادہ ہے. ان کو سمجھ اس بات کا، ان کو ادراک نہیں ہے کہ انہوں نے سوچنا کس زبان میں. جن مسلمانوں کو صبح سے شام تک ان پہ زہر اگلتے رہتے ہیں، یہ سوچتے بھی ان مسلمانوں کی زبان میں نہیں. ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ جو ان کا مودی ہے، نریندر مودی ہے، جس آئیڈیالوجی کو لے کر چل رہا ہے وہ ان کا گورباچوف ثابت ہوگا. کیونکہ ناگالینڈ، میزورام، ہر جگہ، کل میں نے ان کو جب جوتے مارے اور میں نے جب ان سے لاسٹ اس میں پروگرام میں بولا کہ میزورام میں تمہاری فوج نہیں جا سکتی، ناگالینڈ میں تمہاری فوج نہیں جا سکتی، تم لوگ انٹر نہیں ہو سکتے، تم اس کی فکر کرو، چکن نیک اڑنے والا ہے، تو اس پہ ان کو بہت آگ لگی تھی، بہت آگ لگی تھی ان کو. بالکل یہ حقیقت ہے، بالکل ایسے ہی ہے. جی احسن بتائیے. جی میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب بات جو ہے، یہ 3-4 دن سے ہم سیلیبریٹ سارا یہ میڈیا سے ریلیٹڈ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اب بات اس سے آگے نکل گئی ہے. اب بات پہلگام فالس فلیگ آپریشن سے بھی آگے نکل گئی ہے. اب بات انفارمیشن وارفیئر کے ایک نئے ڈائنامک کے اوپر چلی گئی. ہم نے ان کو ذلیل تو کیا، ان کو ان کا چہرہ بھی دکھایا، ان کو ذلیل کرتے رہیں گے، پاکستان کے اندر ہم کر رہے ہیں، لیکن اب سچویشن جو ہے وہ تھوڑی سیریس اور انٹینس مزید ہو چکی ہے. کین یو بلیو اٹ احسن، آپ کا کلپ، حامد المشرقی صاحب کا کلپ، راجہ فیصل کا کلپ، میرا کلپ ود ان انڈیا جو ہے، جو ان کی اپنی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ملینز میں جا چکا ہے، بجائے اس کے باوجود کہ بےعزت ہوئے ہیں وہ، اس کے باوجود کہ وہ بےعزت ہوئے. مجھے ایک جگہ سے کلپ آیا، مجھے ایک جگہ سے وہ لنک آیا تھا، اس پہ تقریباً یہ جو ارناب والا شو ہے اس پہ 45 ملین ویوز ہو چکے تھے. سر میرے 7.8 پہ جا چکے ہیں، مشرقی صاحب کے 1.4 ملین پہ جا چکے ہیں. بالکل. جب بہرحال بات یہی ہے کہ اس وقت اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی اپنی عوام بول پڑی ہے. آپ اگر اس کے نیچے جا کے سکرول کریں، جس طرح ان کی عوام کی طرف سے، ان کے ہندوؤں کی طرف سے، انڈینز کی طرف سے جو کمنٹس آ رہے ہیں، اس کو اگر آپ پڑھیں تو ان کو جوتے پڑ رہے ہیں. وہی والی بات کہ ان کو باقاعدہ ڈائریکٹیو ایشو کروایا گیا کہ ان لوگوں کو نہیں لینا ٹی وی پہ دوبارہ. بالکل ایسے. ایسا ایک بات بتائیے گا، جب ہم اب بات کر رہے ہوتے، جیسے آپ ہمارے گیسٹ ہیں، باقی جو بھی ہم کبھی کبھی انڈیا سے بھی گیسٹ لیتے رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ان کا مائک بند کیا ہو. یہ کیا حرکت ہے؟ 6-7 اکٹھے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، بولنا شروع، اور غلط انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں. وہ میجر طور ایک فضول قسم کا انسان، پتہ نہیں اس کو اکیڈمی میں کیسے لے لیا. یہ تو سٹینڈرڈ ہے انڈین آرمی اکیڈمی کا کہ اس کو لیا جس کو یہ نہیں پتا کہ کرنل شیر خان کی ڈیڈ باڈی پاکستان میں اس کو اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا ہے، اس کو نشان حیدر ملا ہے. ان کے بریگیڈیئر جو بریگیڈ کمانڈر تھا کارگل کا، اس نے وہ کہتے ہیں نا کہ کمینڈمنٹ لیٹر جو ہوتا ہے وہ ساتھ بھیجا تھا ان کی میت کے ساتھ. تو وہ بکواس کرتا ہے کہ ہم نے دفن کیا ہوا، آ کے لے جاؤ. ہاں بالکل، اس کا زیرو نالج ہے. اب مطلب اس کی نالج کیا ہے؟ میں تو یہ حیران ہوں. احسن صاحب، جو وہ گیسٹ بلاتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے جنرل بخشی جیسا گیسٹ جو ہے آپ کو کیا انفارمیشن دے گا، جو کہ خود کارگل میں رو رہا تھا؟ صرف ان کے گیسٹ کا یہ صرف جو ٹی وی کے اوپر لوگ آتے ہیں صرف وہاں تک محدود نہیں ہے. وہ پوری کی پوری، میں نے جیسے آپ کو بتایا، 1000 سال تک جس قوم نے غلامی کی ہو، ایک مٹھی بھر مسلمانوں کی، ان کے پاس بچتا کیا ہے انٹلیکچولی، ان کے پاس بچتا کیا ہے سوشلی؟ صرف جھوٹ، فساد. حقیقت آپ ان کی دیکھیں کہ جو سارا ان کا نیریٹو ہے وہ ون انڈیا، انڈین یونین، اکھنڈ بھارت، ان چیزوں کے اوپر بیس کرتا ہے. لیکن تاریخی طور پہ پچھلے 2000 سال میں کبھی بھی ہندو جو برہمنائزڈ ایلیٹ ہے وہ انڈیا کو اکٹھا جوڑ کے نہیں رکھ سکی. It always took a Muslim ruler to unite India. ورنہ تو یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، راجے آپس میں لڑتے رہتے تھے. اب ان کا یہ جو بیانیہ، انہوں نے ایک فیک بیانیہ بنانے کی کوشش کی، فیک ہسٹری بنانے کی کوشش کی، فیک لینگویج بنانے کی کوشش کی. ہر چیز تو ان کی فیک ہے. تو پھر آپ ان کو کیا ان سے ایکسپیکٹ کریں گے؟ ابھی کل آئی واز ان اے ٹاک شو، اس میں وہ کہتا کہ آپ جو بابر اور ہمایوں ہیں وہ بھی تو کنورٹ ہوئے تھے.
मैं कह यार तुम्हारा दिमाग, वो भी इंडियन ही थे, हिंदू ही थे, कन्वर्ट हुए थे, मैं कह यार तुम्हारा दिमाग ठीक है? अच्छा, मतलब किस तरह का तुम लोग सोचते हो, कुछ जो मुंह में आता है बोल देते हो यार। ऐसे ही है। हामिदुल मशरकी साहब, आप तो वहां पे मौजूद थे, उसको एक्सप्लॉइट किया उन्होंने, और वो जो हमारा अपोजिशन का बंदा था, वो मैं उसका नाम भूल गया हूं, आपको नजर आ जाएगा अगर वीडियो चली तो, वो खामोश बैठा रहा, बल्कि उसने सेकंड किया कि आर्मी चीफ की इस दो कौमी नजरिए वाली बात को मैं सेकंड नहीं करूंगा। इंतहाई अफसोसनाक बात है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तानी जमात है तो उसके हर बंदे को कम से कम पाकिस्तान और दो कौमी नजरिए के डिफेंड करने की तो बात होनी चाहिए ना। हामिदुल मशरकी साहब, देखिए आसिम, बात यह है कि जहां दुश्मन से मुकाबले की बात आए, जहां पर बात आए पाकिस्तान के वजूद के हवाले से, जहां पर बात आए पाकिस्तानियत की, जहां बात आए दो कौमी नजरिए की, जहां बात आए पाकिस्तान की बुनियादी असास का मजाक उड़ाने की, वहां पर कोई भी हालत, किसी भी तफरीक नहीं होनी हालत चाहिए। में आपने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी बनकर पाकिस्तान का दिफा करना होता है। और मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि हमारा वजीर आजम कोई भी हो, हमारा आर्मी चीफ कोई भी हो, वो हमारा प्राइड होता है। ऐसे ही दे है। आर द नेशन प्राइड, ऐसे ही सिंपल है। सी बात है। इसलिए हमें उनका दिफा करना ना सिर्फ हमारा कौमी फरीजा है, बल्कि हमारा ये दीनी फरीजा भी है। और बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो आर्मी चीफ साहब ने तकरीर की, जिसके बाद ये सारा भौचाल आया, मैं खुद उसका मास्टर ऑफ सेरेमनी था, और मैं समझता हूं कि जिस अंदाज में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपना, मैं कहता हूं, एक्सप्रेशन दिया, मैसेज दिया पूरी कौम को, एक इस अंदाज में दो कौमी नजरिए की जो बुनियादी हकीकत है उसको दोबारा से उजागर किया, बांग्लादेश की मिसाल दी, सारा कुछ दिया। कहने का मकसद ये है कि ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो है, नहीं एहसन की बात बहुत अच्छी है, वो आरएसएस का एक नैरेटिव लेके चलते हैं। आप जब भी उसको चैलेंज करेंगे, वो उसको आरएसएस के नैरेटिव और हिंदुत्व का जो एक फिनोमिना है उसको चैलेंज, थ्रेट समझते हैं। और वही आप तीनों ने, हम तीनों ने वही काम किया हमने जब बात की, बिल्कुल, जिस पे उनको आग लगी। देखिए, मैं तो पिछले लिटरली 10 साल से इस अर्नाब के और इन सारों के मीडिया को हैंडल कर रहा हूं, और इनको मैं बार बार ये कहता हूं कि जब से मोदी और गोडी मीडिया आया है, इसके बाद इन्होंने खुद अपना जो बुनियादी जो सेकुलर इंडिया का जो एक चेहरा था, जो चाहे नाम का ही था, उसको भी इन्होंने मसक कर दिया, उसको भी खत्म कर दिया। जिन्होंने गॉडसे को हीरो बना लिया है, और जिन्होंने गांधी का कातिल उनका हीरो बन चुका है, बापू को कत्ल किया, उसके कातिल को इन्होंने हीरो बना लिया है। उसके बाद इनके पास खुद अपनी हुई जो शनाख्त है वही बड़ी मुश्किल हो गई है। आप जनरल बख्शी की तकरीर को सुने, जिसमें उसने गांधीवाद को गालियां दी हैं। उन्होंने कहा कि इनका सत्यानाश हो जाना चाहिए, और ये वो, हाँ जी, वो 1965 की जंग में मार खाने के हवाले से भी बात कर रहा है। बिल्कुल। और आसिम साहब, बात यह है कि ये जो मीडिया, जो इनका मीडिया ये जो नैरेटिव चलाता है, इनका मीडिया जो कोशिश करता है कि जी आवाम को फॉल्स न्यूज़ के जरिए बेवकूफ़ बनाया जाए, उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि हम अपना जो नैरेटिव है, चाहे वो 50 सेकंड मिले, 1 मिनट मिले, 2 मिनट मिले, उसमें खुल के बिला खौफ बयान करें। और उसका नतीजा ये होता है कि ना सिर्फ उनके ऑडियंस को भी पता चलता है, उसके साथ साथ आपके अपने मुल्क में भी लोगों को पता चलता है कि हमारा जो दुश्मन है वो किस तरह फॉल्स फ्लैग मीडिया की जंग आपके खिलाफ खेल रहा है। ये जो 5th जनरेशन वॉर है, ये कोई आसान काम नहीं है। इसलिए आप हो गए, अहमद हसन हो गए, राजा फैसल हो गए, मेरी कोशिश होती है, हमारी एक ही कोशिश है कि यार वहां को एक्सपोज किया जाए। जी हामिदुल मशरकी साहब, हम उनके मीडिया का जो जुनून देख रहे हैं और उनकी फौज की दौड़ें देख रहे हैं कि वो भाग रही है, पीछे हट रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस से उठ के उनके अपना मीडिया उनको शेम कर रहा है, तो आपको क्या लगता है मोराल उनकी फौज का? आपने देखा था, अभिनंदन को देखा था। बिल्कुल, देखिए अहमद हसन ने जैसे इन्होंने कहा, बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है कि खुद इंडियन मीडिया ने इंडियन पब्लिक के जरिए इतनी हाइप क्रिएट कर दी है कि आज मोदी के लिए पीछे हटना बड़ा मुश्किल है, और दूसरी तरफ उसके लिए हमला करना भी उतना ही मुश्किल है। मैं ये भी आपको बताता चलूं, उनके अपने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जो उनके अपने जो डिफेंस एनालिस्ट है, फॉर्मर कोर कमांडर्स भी उनके बोल पड़े हैं। बिल्कुल, उनके मुताबिक ये एक खुद का हमला या इसलिए खुद का एस्केलेशन के अलावा कुछ नहीं होगी। पाकिस्तान ने तो 2019 में भी वाज़े तौर पर ना सिर्फ अभिनंदन को गिराया, एक और तैयारा गिराया, बल्कि एक तैयारा MI-17 इन्होंने अपना हेलीकॉप्टर खुद मार दिया था बौखलाहट में। बिल्कुल। और फिर उनका जो आर्मी चीफ जहां बैठा हुआ था, उसके करीब उन्होंने अपना टारगेट 200 मीटर चेंज करके टारगेट चेंज किया था। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। और वो एक ऐसा मैसेज दे दिया, ब्रिगेड हेडक्वार्टर था, एम्युनिशन डिपो था,
चार स्पॉट थे जिनके उनको 4 हमने जो उनके टारगेट्स लॉक किए और उसके बाद उनको एक मैसेज दे दिया। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये, बेशक बिल्कुल जो गज़वा हिंद की बशारत है उसके ऊपर तो मतलब तमाम उम्मत मुत्तफिक है, तमाम पाकिस्तानी उसके इंतजार में है, तमाम पाकिस्तान की पूरी फौज मैं कहता हूं कि उसके इंतजार में है। तो इसलिए वो जो जज्बा होता है ना, ये जो बार बार हिंदी में लफ्ज बोलते हैं ना, तोलना और कंपैरिजन, मैं इनको बार बार समझाता हूं कि जज्बे और उस पाकिस्तान और या अली मदद और अल्लाह अकबर के नारा लगाने वालों के साथ भी तुम कोई कंपैरिजन शहादत है मकसूद है मतलूब मोमिन। तो जिस कौम का ये मोटो होगा उस कौम को कौन शिकस्त दे सकता है, जिससे इनकी हालत खराब हो जाती है। इनको जज्बा शहादत का नाम लो, ये भाग जाते हैं। हाँ, एक बाप के अभी हालिया दिनों में आपने देखा कि 3 बेटे शहीद हो गए और उसके 7 बेटे थे, और उसने चीफ साहब से कहा कि मैं अपने 7 बेटे कुर्बान करने को तैयार हूँ। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं वक्फा लेता हूँ हामिद साहब। आप कहाँ से शिकस्त देंगे? सबसे बड़ी बात यह है, पाकिस्तान जो है वो इंशाअल्लाह ताक़यामत कायम रहने के लिए बना है, और इसके साथ कोई भी टकराएगा तो वो अपने लिए अपनी ही तबाही लाएगा। और बेशक इंशाअल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कही हुई अहादीस जो हैं वो बिल्कुल सच साबित होंगी, उनमें एक रत्ती बराबर भी शक नहीं।